पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जीवन और जीवनेश्वर श्री श्री ठाकुर चरण प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री परमात्मा चरण प्रणाम। परम पूज्य पाद जुगाचार्य पितृदेव श्री श्री बड़दांतर श्री पदपंकज चरण प्रणाम। वर्तमान भरस प्रभुपाद आचार्य श्री पदपंकज चरण प्रणाम। प्रणाम जाने इष्ट परिवार प्रत्येक सदस्य श्री पदपंकज जाहो अम्मान जाइले आज भद्राशायी भाद्र परिक्रमार जो पाली चक्र मु पद कहती से भाव में स्वाधीन हाँ खूब भल हाँ से गांधीजी पचर ठाकुर कहतु कहतु से ठाकुर कहते स्व अधीन कर सु अधीन कराए खूब भल हाँ सुरे अधीन हाँपाई पड़ो आम किंतु आज भारत 78 वर्ष स्वाधीन पर जहाँ सब आम शुणा पाँच देखा पाँच आज जहाँ जहाँ सब हो माँ भाई आम कहते ये सब स्व अधीन करामती आज सूर्य अधीन होता तार गोटे सुंदर नमूना आज आम पाई था जा हो सेपटे मुझे जाऊना कीर्तन भीतर मन पड़ूला जे भक्त भगवान अपूर्व मिलन से दिन गोटे पद्म सरोवर को जगी रही प्रिय से नवदुर्पाद श्याम जो प्रभु प्रिय परम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र परम भक्त हनुमान जगी रही से सरोवर को पद्म फूल तोड़ापी जाती द्वापर जुगर से योद्धा केशवंकर लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र अति प्रिय भक्त अर्जुन से दिन पद्म तोड़ापी जाती आज जो से पद्म तोड़ापी चेष्टा करती से रखुंट पचर से वृद्ध जनक कहते एठार पद्म तोड़ ना ये पद्म को जगी रही मो प्रिय परमंकर श्रीपद पंकज तले देवाई से दिन ये भक्त मध्य से कथा कहते हे वृद्ध आपन तो मोर चिर नमन आपन को पद पंकज तले मोर प्रणाम मु मोर प्रिय परमंकर श्रीपद पंकज तले गोटे पद्म देवी से मते आपन पाखे निवेदन करुचे आप मत आदेश दिंतु मु गोटे पद्म नेबी ए दुई जन भितर गछसा भितर से दिन पचारती से भक्त प्रभु हनुमान पचारती ये से तुम्हारा प्रिय पुरुषोत्तम ये से तुम्हारा प्रिय भगवान कहा पद तले तुम्हें ए पद्म फूल नहीं निवेदिव से दिन अर्जुन कहते मोर प्रिय परम ये लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र श्रीपद पंकज तले पद्म फूल निवेदन करने आसी मत आप आशीर्वाद करूँ मु गोटे पद्म फूल नेबी से दिन से हनुमान कहते कृष्ण केशव जहाँ को ये संसार समस्त चोर भाई कहती जे ए जो दरिद्र गोपी मानकर क्षीर लवणी की चोरी करुला आउरी मध्य से सही गोपी गोपांगना मानकर वस्त्र को चोरी करुला आउ से जे एते कपटी एते लंपट समस्त प्रकार तांको तिरस्कार सुनिया पड़ी अर्जुन को से गोटे पर गोटे तिरस्कार कर चली आ तुम्हें तांको प्रिय कर्म कहूछ तुम्हें तांको तुम भगवान कहूछ पुणी तांको पद पद्म रे तुम्हें पद्म फूल नहीं निवेदन करिवो सेदिन रागी अर्जुन रागी बोले तुम्हें किए हो तुमर प्रिय कर्म किए से तुम्हें कहा कथा कहूछ तुमर आराध्य किए सेदिन हनुमान कहते मुझे नवदुर्पाद श्याम से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र कथा कहूँ तुम प्रभु को भल कि
যদি তুম প্রভু সঙ্গে ফল পাতে তাহলে এই জঙ্গলরে থিবা সমস্ত জীবজন্তু মানক বানরঠু আরম্ভ করি ভল্লুক পর্যন্ত সমস্ত পশু পক্ষী গুঞ্জুচি যেতে পশু পক্ষী সমস্ত লগাই দিয়ে এই যে সমুদ্র সেতুবন্ধ বাঁধিবা পাই ଆଉ ସେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପରେ କାହାକୁ କେତେ ତୁମେ ମଜୁରୀ ଦେଇଛ এই ଯୋଉମାନେ କାମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମ ପ୍ରିୟ ପରମ ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛ ଯେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପରମ ତୁମର ଭଗବାନ ତୁମେ ଏତେ କଥା କହୁଛ ମୋ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କାହାରି ପାଖ ଋଣୀ ହେଇ ରହିନାହାନ୍ତି ସେ ସେଦିନ ସେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦିଓ କ୍ଷୀର ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ମାତା ଯଶୋଦା ପଚାରିଥିଲେ କିରେ ମୋ ଘର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ମୋ ଘର ତ ଗୋଠ ଗୋଠ ଗାଈ ମୋ ଘର ତ କ୍ଷୀର ଲହୁଣୀର ଅଭାବ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷୀର ଲହୁଣୀକି ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୋରି କରି ଖାଉଛୁ ତତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ତତେ କଷ୍ଟ ହଉନି ତତେ ଦୁଃଖ ହଉନି ସେଦିନ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେମାନଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ସହି ପାରୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନ୍ୟତାକୁ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ମୁଁ ସହି ପାରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ସେମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଲୁଚେଇ କରି ତାଙ୍କର ସେଇ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୈନ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ଚୋରି କରି ନେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଚୋରି କରି ଆଣୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମା ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୋରି କରୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ବଚନ ଭିତରେ ସେଦିନ ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭୁଲ ଶୁଣିଛ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନଥିଲୁ ସେମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସବୁ ସେ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଥିବା ସେତୁବନ୍ଧର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କହି ଚାଲିବା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 5 ଦିନ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ସେତୁବନ୍ଧ ତାହା ପୁଣି 1200 ଯୋଜନ ଆଉ 12 ମାନେ 1 ଯୋଜନ ଓସାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ସଡ଼କ ବା ଏତେ ଓସାର ସଡ଼କ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ ଏଭଳି ଏକ ସଡ଼କ ପଥ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ এই ভিতরে তারপর কହୁଛନ୍ତି প্রভু যে হনুমান কହୁଛନ୍ତି যেତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏତେ ପରିମାଣରେ ବାନର ଏତେ ପରିମାଣରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ରାସ୍ତାର ଓସାର କମି ଯାଇଛି କିଏ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣିରେ ଥିବା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏଇ କଇଁଛ ମାନେ ଏଇ ମାଛ ମାନେ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଦିନ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେଇ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମାନଙ୍କୁ সেই সর্প ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁମେ ମାନେ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛ ତୁମ ଉପରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଚଢି ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହଉନି ସେଦିନ ସେମାନେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେଇ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରିୟ ପରମ ତୁମେ ତ ଆମକୁ ଗୋଡ଼ ଦେଇନାହ ତୁମେ ତ ଆମକୁ ହାତ ଦେଇନାହ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ତୁମର କର୍ମ କରିବୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହବୁ ସେଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୁମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମରି ଉପରେ ଚଢ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଉପରେ ଭାସି ଉଠିଛୁ ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଆମରି ଉପରେ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ ଆମେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହବୁ ଏଇ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି এই সেতুবন্ধর কথা 5 দিন এতে কথা গপিবা পরে সেদিন অর্জুন তাঙ্কর গারিমা কହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ সেতুবন্ধ বান্ধিবা ପାଇଁ ତୁମ ପ୍ରିୟ ପରମ ଏତେ ଗୁଣି ମଜୁରୀ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ ଏଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ଗୋଟେ ସେତୁବନ୍ଧ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ତାକୁ ଧରି କ'ଣ ପାଇଛ ତୁମେ ସେଇ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଭିତରେ ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ସେଇଭଳି ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଦେବ ଆଉ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମୋର ପ୍ରାଣ ଏଇଠାରେ ହିଁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ଏଇଠାରେ ହିଁ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ଥାପନ କରି ମୁଁ ଧ୍ୱାସ ଦେବି ଆଉ ଯଦି ତିଆରି ନ କରିପାର ସେଦିନ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ତିଆରି ନ କରିପାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଗ୍ନିରେ ଧ୍ୱାସ ଦେବି ସେ ହିଁ ହେଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସରୋବର ଭିତରେ ଆଉ ହନୁମାନ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସେ ସେତୁବନ୍ଧ ଦବି ଯାଉଛି ଆଉ ଦବି ଗଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ତୁମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ମୁଁ ଆର ପାଦ ରଖିବି ଯଦି ତାହା ଡୁବିଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେଦିନ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ହେ ପ୍ରିୟ ପରମ
हे केशव हे सखा हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपण ही मोर सहाय हुअନ୍ତୁ आपण ही मोर सहाय हुअନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେଇ କଚ୍ଛପ ଅବତାରରେ ସେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପୃଥିବୀକି ଟେକି ଧରିଥିଲେ ସେଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଶତକର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ପାଦ ରଖୁଥିବା ହନୁମାନ ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶତକର୍ଣ୍ଣ ତଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ବୁଡ଼ି ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସେଦିନ ହନୁମାନ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ହାରିଯିବା ପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମର କିଛି କଥା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ଆପଣ ତ ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ କଣ ସେଦିନ ସବୁ ଘଟଣା ସେଦିନ ସେ ମା ଜଣକ ପକାଉଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବା ଅନୁକୂଳ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଯାହାକି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ସାରା ସେଇ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲି କଣ କରିବି କେତେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନର କୌଣସି ସୁରାଗ